بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Imaše nekoj probleme su internetom, Allahu a'lam što je problemot. Ke produžime znači дека poslaniku sallallahu alaihi wasallam, koga mu se objavi ajetot wa anzir aširatek el aqrabin i opomenja rodninata tvoja najbliskite, togaš poslaniku sallallahu alaihi wasallam povika jedan sobir i im se upati na najbliskite. Im se upati opšto na podalečnite, a specifično na pobliskite. Така reče poslaniku sallallahu alaihi wasallam: O beni Ka'ab ibn Lu'ej, spasete se od pekolot; o beni Murra, spasete se od pekolot; o beni Abdushams, spasete se od pekolot; o beni Abdumanaf, spasete se od pekolot; o benu Hashim, spasete se od pekolot; o beni Abdul Muttalib, spasete se od pekolot; o Fatima, znači na njegovata čerka mu supati poslaniku sallallahu alaihi wasallam, reče: spasi se od pekolot. Se na vistina, jaz ne poseduvam, jaz ne imam za vas kaj Allah subhanahu wa ta'ala ništo. Znači ona što vi pridonesuvat, ona što vi pravi, znači pridonec kaj Allah subhanahu wa ta'ala, je vaše to vistinsko veruvanje v Allah subhanahu wa ta'ala, a ne vaša ta bliskost so mene. Znači vaša ta bliskost od strana narodninata. Znači koga poslaniku sallallahu alaihi wasallam ne možeš na svoja ta familija i na najbliskite da im, znači da im predonesit nešto ka Allah subhanahu wa ta'ala, togaš kako je za nekoj drugi. Vo Sahih al-Bukhari i Sahih Muslim se prenesuvat istata slučka дека го повика тој собир посланико салаллаху алейхи васелам, но со малце поглабоки детали. А тоа е дека таја збирка се повика од посланико салаллаху алейхи васелам кога се качи на ридот Ес-Сафа. Значи се качи тога, во тоа време беше Ес-Сафа како еден рид, се качи посланико салаллаху алейхи васелам, значи тоа е кога се прави Ес-Са'i, значи кога се прави Умра или хач, се оди меѓу Сафа и Мерва. Сафа и Мерва. Во тоа време, значи, беа како видна ридчина, како мали ридови. И посланикот салаллаху алейхи васелам се качи, значи, на ридот Ес-Сафа и ги повика, значи, курейшитите, значи, неговото племе, неговите најблиски. Кога тие се собра во таја, значи, збирка, тогаш посланикот салаллаху алейхи wasallam говореше и рече: ако јас вас ве известам дека ќе се појавит еден конј од ова, значи од зад овој рид, ако ве известам ја дека ќе се појавит еден конј, дали вие ќе ми поверувате? Дали вие ќе го потврдите моето пренесување? Тогаш курејшитите, што беа мушрици, ти реко: ние не сме искусиле никаква лага од тебе. Ние не сме искусили никаква, значи, со други зборови, ние ќе ти поверуваме. Ние тебе ќе ти поверуваме. Така, посланикот салаллаху алейхи васелам им рече: тогаш, јас сум еден опоменувач за вас од една жестока казна. Значи, тогаш им се упати посланикот салаллаху алейхи васелам, им рече: јас сум еден опоменувач за сите вас од една жестока казна. И тогаш неговиот чичко Абу Лехеб рече: теббелек. Значи, правеше молитва против посланикот салаллаху алейхи васелам. Рече: теббелек, да бидеш уништен. Уништен биди ти. А поради ова не повика ти нас? А ова беше причината што ти нас не собра тука? И така, значи, се оддалечи од таја збирка. И во тој момент се објави, значи, ајетите:
Tebbet jeda abi lahabin wa tebb. Znači uništeni se racite Abu Lahebovi. I to je sami odje uništen. Do kraja sureto. Znači, ovi ajeti se objavlja posle toga koga Abu Laheb negiraše vistinata i praveše molitva protiv naši od poslanik sallallahu alaihi wasallam. Taka so ovaj nastan stana povikuvanje to islamsko vomeka javno. Znači, stana povikuvanje to islamsko vomeka javno. A pred toga 3 godine, kako še vidjeti Ibn Ishaq al-Fazari, rahimahullah, pred da se slučit ova, znači, javno povikuvanje, vo taja zbirka, beše povikuvanje to vo islamot tajno. Znači, prvite 3 godine od objavata beja povikuvanje tajno vo islamot. Zašto tajno? Zašto se plašeja od mušricita. Dodeka Allah subhanahu wa ta'ala mu naredi na poslaniku sallallahu alaihi wa sallam da go izrazi davetot javno i pred mušricita. No, važna točka tuka da se spomnit, a to je, znači, prvite 3 godine beše tajno. Posle koga stana javno, сега прашањето што тука човекот може да се прашат, што беше даветот, што беше повикувањето во она време кога беше тоа тајно? Во што повикуваше посланикот салаллаху алейхи ва селам? Ако се вратиме назад и гледаме како го повикуваше посланикот салаллаху алейхи ва селам Али ради Аллаху ан и неговиот чичко и другите сахаба, значи ги повикуваше во теухид. Теухид значи да се обожават Аллах субхана ва таала еден единствен и да се негираат сите други лажни богови. Ова беше повикот на посланикот салаллаху алейхи ва селам во онај период кога беше повикувањето во исламот тајно. Но сега, кога стана јавно, во што повикуваше посланикот салаллаху алейхи ва селам, не се измени ништо, туку беше идентично. Исто беше она, значи повикувањето во теухидот и негирањето на ширкот. Што значи, што учиме од оваа случка, од овие информации, што учиме ние, дека исламското повикување, الدعوة السلفية е давето на Мухамед салаллаху алейхи ва селам. Не се разликуват, апсолутно не се разликуват дали си во една многу тесна средина и никој не те слушат и никој не те снимуват, или дали си пред маса на луѓе и исто се снимуваш, или имат камера, или немат камера. Даветот останува еден. Она е пато на Мухамед салаллаху алейхи ва селам. Даветот за теухид. А не како некој заблудни секти, што тие во тајно планираат државна саботажа, во тајно планираат државни удири, и така натаму, и кога ќе излезат во јавно, плачат крокодилски солзи. Некој може да се праша, што значи сега крокодилски солзи? Значи крокодилски солзи, огромни солзи, но тие се лажни, тие се измамни солзи, не се вистински, значи искрајани солзи. Затоа, значи не треба човекот да остави, да го измамнуват некој, туку тој ги мерит сите значи жици, сите секти ги мерит за да видит и да дознајат
koja je vo vistina i koja je vo zabluda, so ona što je dojde našiot poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Znači, ovo je važno da go znajme. Posle toga, posle objavovanja to na daveto javno, togaž mu objavi Allah subhanahu wa ta'ala na poslaniku sallallahu alaihi wasallam drugi ajet, mu velit Allah subhanahu wa ta'ala, فَاسْدَعْ بِمَا تُعْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ. Kažuvaj go jasno, ona što ti se nareduva. O Muhammed, kažuvaj go jasno, ona što ti se nareduva. Od koga ti se nareduvat? Od tvoj gospodar, Allah subhanahu wa ta'ala. I izbegnuvaj gi, i negiraj gi mušricite. Znači, kažuvaj go ona što ti se objavuvat jasno, i vo isto vreme izbeguvaj gi i negiraj gi mušricite. Isto, Allah subhanahu wa ta'ala velit, وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينَ. O Muhammed kaži, ja sam na vistina opomenuvač jasen. Ja sam na vistina opomenuvač jasen. Taka, koga poslaniko sallallahu alaihi wasallam im zboruvaše so ovije ajeti na negovite najbliski i negovata familija i gi negira i se odreče od site kipovi i od site lažni bogovi, togaž počna negovata familija, negovite najbliski, neprijateljstvo to počna protiv poslanika sallallahu alaihi wasallam. Togaž počna ona borba, žestoka borba od strana na mušricite protiv naši od pekamber sallallahu alaihi wasallam. Poradi što beš ova borba? Ne poradi pari, ne poradi stolot, ne poradi pozicija, tuku jedinstveno taja borba i to neprijateljstvo beše poradi la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ovaj zbor razlikuvat među teuhid i širk, među sunnet i bidat, među upactvo i zabluda. Ne može nikogaš da go izgovoriš ti ovaj zbor la ilaha illallah i si go shvatil dobro i si gi shvatil negovite uslovi što gi barat ovaj zbor i da odiš pak da praviš širk, da odiš pak na gatač, da odiš pak na mađioničar i taka. Ne može nikogaš ne se sojedinovat. Nikogaš ne se sojedinovat. Ovaj zbor so tije neverstva i širkovi. Znači, poradi ovaj zbor, poradi ova povikuvanje, počna golemata borba i neprijateljstvo među poslanikom sallallahu alaihi wasallam i njegovata najbliska familija i drugite mušrici ostanatite vo Meka. Koga ti je video toa i koga im stana jasno deka što sodržuvat povikuvanje to na naš od poslanik sallallahu alaihi wasallam i deka toa ne je igra i ne je fantazma i ne je samo jedno kratko vreme što ke pominet, ne, tuko je toa životna zadača, togaž dojdoa mušricite kaj njegovi čičko Abu Talib. I bara od čičkoto na Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, da toj vnuk od njegov, da go odstranit i da go odtargnit od negiranje to na nivnite kipovi. Ova beše prvo to baranje. Ili pa, ako toj ne može da go odstrani nego da toj da gi negira nivnite lažni kipovi, togaž da ja ostavit taja rabota među niv i nego. Znači, su drugi zborovi, saka togaž da go ubijat Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. No Abu Talib
беше решителен и толку огромни зборови им зборуваше на мушриците, иако самиот беше мушрик, но имаше голема љубов за неговиот внук Мухаммед салаллаху алейхи ва селам, така кога видоа тие решителноста на овај човек, така замина, го оставија. Но проблемот беше ситуацијата стануваше пожестока и пожестока. Пооштра и пооштра. Така што курејшитите, мушриците, немаа друг разговор, немаа друг, диалог, освен зборува нон-стоп за посланикот салаллаху алейхи ва селам. Се беа во големо вознемирување, беа во голем страф, се плашеа дека така нивната угледност и нивната чест што ја чува Каба ќе се изгубит. И тогаш се одлучија по втори пат да одат кај чичкото на Мухаммед салаллаху алейхи ва селам. И му рекоа на Абу Талиб, ти на вистина имаш во нашата средина едно, изворедно потекло. И ти си исто меѓу нас респектиран. Ние побаравме од тебе да ти твојот внук да го отстраниш, да тој да ги негират нашите богови, односно кипови. Но ти не превзеде никаква мерка. Така, нема ние повеќе да дозволуваме да тој да ги навредуват и да ги негират нашите богови. И тука му правеа на Абу Талиб, големи закани. Му се заканува на Абу Талиб, на него и исто на неговиот внук Мухаммед салаллаху алейхи ва селам. Кога Абу Талиб ги виде, ги слушна нивните закани, и нивните закани го загрижија него, така Абу Талиб бараше разговор, стредба со неговиот внук Мухаммед салаллаху алейхи ва селам. Кога дојде посланикот салаллаху алейхи ва селам кај неговиот чичко и го извести Абу Талиб, го извести Мухаммеда салаллаху алейхи ва селам, оние закани што му ги рекоа мушриците. И посланикот салаллаху алейхи ва селам, за да му докаже на неговиот чичко дека оваа работа не е игра и не е шега и не е некој хоби за неколку месеци, неколку годиња, туку оваа животна задача, тогаш му рече посланикот салаллаху алейхи ва селам, му одговори со еден решителен одговор, со еден цврст одговор. А тоа беше, му рече, о чичко мој, ако тие луѓе, ако тие ми го стават сонцето на мојата десна рака и месечината на мојата лева рака и да бараат од мене за јас да оставам оваа работа, да се откажам од оваа работа, никогаш нема да го сторам. Или оваа вера ќе се расширит со дозвола од Аллах субханаху ва таала, или јас да бидам уништен. Така, после овај разговор, кога сакаше посланикот салаллаху алейхи ва селам да си одит, да го заврши разговорот со неговиот чичко, и Мухаммед салаллаху алейхи ва селам му го кажа јасно на неговиот чичко својот став, тогаш, сакаше да се врати, да си оди посланикот салаллаху алейхи ва селам, и во тој момент му рече Абу Талиб, о Мухаммед, возврати се код мене. И тогаш рече Абу Талиб, му се упати на посланикот салаллаху алейхи ва селам, му рече, кажувај го она што го сакаш да го кажуваш. Кажувај го на луѓето.
кажувај го на луѓето она што сакаш да го кажуваш. И ти се колнам во Аллах, дека јас никогаш нема тебе да те издадам. Значи, овде Абу Талиб, неговиот чичко, му даде збор на посланикот салаллаху алейхи ва селам, да тој никогаш нема да го издаде својот внук. Дека тој цврсто ќе седи зад него. И во тој момент, дека арапите беа познати поети и правеа, значи, поезии, и така со правење поезии во, значи, различни случки ги памтеа, значи, тие случки. Значи, кога ја правеше една поезија за која била случка, така со таја поезија памтеше исто таја случка што се случила. И Абу Талиб во таја поезија му се обратува на посланикот салаллаху алейхи ва селам и му вели: тие никогаш нема тебе да те допрат. Никогаш нема тие да допрат. Иако е нивниот број голем број. Значи, иако тие се голем број, значи многу луѓе се тие, што може да ти наштетат, значи да ти направат зло, но нема да достигнат да те допрат тие, иако нивниот број е голем, додека јас да бидам ставен во земјата. Додека јас да бидам ставен во земја, значи да умрам. Значи, додека да умрам, никогаш нема да дозволам да тие тебе да те допрат. И никогаш нема да те достигне тебе понижување. Никогаш нема тебе да те достигне понижување. И ти така, значи, ќе најдеш утех. Ќе најдеш утех, значи, во она што го повикуваш и она што го сакаш да го повикуваш. А ти мене ме повика, ме покани во твојата вера и ми рече дека ти си мој советник. Значи, ти сакаш да ме советуваш, ти ми го сакаш мене доброто. И ти говореше вистината. Ти кажа вистината. Зошто и пред тоа, значи пред таја објава, беше ти доверлив. Беше ти доверлив. Значи, Абу Талиб го чуваше посланикот салаллаху алейхи ва селам од малечок. Од кога умре неговиот дедо, презеде грижата неговиот чичко, кај што учевме. Значи, го знаеше многу добро како, значи, беше во мал, па како беше кога беше возрасен, па кога се жени, па после времето на женитба и како беше кога му се објави објавата. Сите овие етапи, животни етапи, го познаваше Абу Талиб, неговиот внук. И затоа тој му рече: ти беше доверлив и пред тоа. Значи, Абу Талиб не се сомневаше ни малце дека Мухаммед салаллаху алейхи ва селам кажуваат, зборуваат вистината. Таја вера што, и после велите Абу Талиб, таја вера што ми се предложи мене, јас препознав дека таја е најдобрата вера. Значи, Абу Талиб сфати, му стана јасно дека верата што дојде Мухаммед салаллаху алейхи ва селам е најдобрата вера. Но сега може би ќе се прашаме како тој сфати оваа работа, а не влезе во ислам, не се конвертира во ислам. Абу Талиб во истата поезија објаснуваат две причиња кои него го спречуваа, беа пречка да стане муслиман. А првата причина беше укорот. Значи, се плашеше од укорот за курешитите него да го укоруваат. А другата причина беше да го навредуваат тие него, да тој е предавник на верата на неговите дедовци. Значи, укорот и навредувањето, да тој да биде наречен како предавник на верата на неговите дедовци предци,
така тоа го спречи него да го следи Мухаммеда саллаллаху алейхи ва салам. И на крај вели Абу Талиб, да не би било тоа, значи да не се плашел тој од тие две работи, тогаш ке ме видеше ти мене како јас ке те следам тебе. И ова е крајот на поезијата на неговиот чичко Абу Талиб. После тоа, посланикот салаллаху алейхи ва салам, кога виде таја поддршка јасна од неговиот чичко Абу Талиб, се упати посланикот салаллаху алейхи ва салам во меканските пазари. Во меканските пазари, зашто тука имаше највеќе луѓе. И така отиде посланикот салаллаху алейхи Мухаммед во пазарите мекански и ги повикуваше луѓето. Ги повикуваше народот тука и велеше: овие луѓе, потврдите, сведочите дека никој немат право да бидет обожаван освен еден и единствен Аллах субхана ва таала. Со тоа сведочење ќе се спасите. Значи ќе се спасите од што? Од пеколот. Значи што значи шахадетот? Ова ќе го учиме иншалла после Рамазан исто, ќе учиме значи книга екстра за шахадетот и условите на шахадетот и така натаму. Значи ла илаха илла Аллах. Значи посланикот сам веќе ејухан нас улу ла илаха илла Аллах. Овие луѓе, кажете, тврдите дека никој нема право да биде обожаван освен еден единствен Аллах субхана ва таала. Значи ла илаха илла Аллах не значи немат Бог освен Аллах. Се многуте муслимани ова денеска го сваќаат. Кога ќе го прашаш некој муслиман што значи ла илаха илла Аллах, ќе ти рече немат Господ, немат Бог освен Аллах. Ова е погрешно сваќање на шахадетот. Зошто вака ла илаха илла Аллах со ова сваќање исто го тврдеа овие мушрици што праја голема борба, има големо непријателство со пекамберот салаллаху алейхи ва салам. Зошто ова нема Господ освен Аллах, ова влагат во теухид ер-рубубија. Значи тој теухид, дека Аллах е Господ, и дека Аллах е снабдувач, и дека Аллах е створител, во оваа тема нема никаков проблем мушриците да ја прифатат. Проблемот, кавгата, непријателството стана тогаш кога посланикот салаллаху алейхи ва салам ги повикуваше за ибадетот, обожавањето да биде единствено само за Аллах субхана ва таала. И затоа од толку незнајковци што имат и во редовите на хоџите, се тие така го преведуваат, се толку имаат сватено това огромна вера, и затоа после ќе ги слушниш самите тие така наречени хоџи и самите и луѓе велит: јас го обожавам овај фудбалер, јас го обожавам овај пејач. Овај збор обожавам не се употребуваат освен за еден и единствен Аллах субхана ва таала, и ти си во голема опасност што може да те извади и изфали од верата со ова изговарање. Иако се клањаш не само 5 намази, туку ноќе ден да клањаш, иако постиш, не само да постиш месец Рамазан, туку цела година да постиш, ако ти кажуваш јас обожавам овега и овега со Аллах субхана ва таала, тогаш ти си во голема опасност. И единствен греф, еден и единствен греф, што не го простит Аллах субхана ва таала, е ширкот. Е ширкот. Зато треба жестоко да се пазиме. Оваа тема треба жестоко, од оваа тема треба жестоко да се чуваме. И затоа треба детално да ја учиме, за да не паднеме внатра.
Кога посланикот салаллаху алейхи ва селам ги повикуваше, значи, народот мекански во пазарите мекански, неговиот чичко Абу Лехеб, што го спомнавме претходно исто, тој цело време толку голема омраза чувствуваше против неговиот внук, значи Мухамед салаллаху алейхи ва селам, така тој одеше, го следеше посланикот салаллаху алейхи ва селам во пазарите, и кога посланикот салаллаху алейхи ва селам ги повикуваше луѓето во исламот, зад него седеше Абу Лехеб и цело време говореше, велеше: не оставајте тој вас да ве измамнит и да ве извадит од верата на вашите предци. Значи, цело време, кога посланикот салаллаху алейхи ва селам им велеше на луѓето: сведочите ла илаха иллаллах, тогаш Абу Лехеб седеше за него и велеше: не дозволувајте тој вас да ве измамнит, за да ве извадит од верата на вашите предци и дедовци. Истата ситуација се пренесува дека исто Абу Џехел, исто тој го следеше посланикот салаллаху алейхи ва селам и го гнјавеа на ваков начин. Зашто посланикот салаллаху алейхи ва селам увек кога повикуваше во теухид, тие седеа зад него и ги плашеа луѓето и ги им дава да се сомлеваат во посланикот салаллаху алейхи ва селам. После тоа не отиде долго време, времето на хаџот, зашто и пред времето, пред објавата на Куранот, имаше еден вид хаџ, што идеа луѓето, значи, и правеа хаџ. Зашто беше останато, значи, од верата на Ибраим алейхи салату ва селам. Кога тоа време од хаџот се беше, значи, блиску, тогаш Валид ибн Мугира, еден од главите на Куреиш, повика една збирка, значи, меѓу главите куреишиски да се соберат сите заедно во неговата куќа, и тогаш Валид ибн Мугира зборуваше и им рече дека за кратко време имат арапските хаџи, така речено, да достигнат, да пристигнат во Мека. И тие веќе имаат слушнато и дознале за Мухаммеда салаллаху алейхи ва селам. Така, ајде ние заедно да се соединиме за еден заеднички јазик, значи за една лага, значи да се соединат заедно, да бидат сите заедно во иста лага. И после велик, за ние да не се негираме едните со другите. Ако речат едните тоа е ова, другите велат тоа е друго, значи тие сами себе ќе се негираат. А кога ќе бидат, значи ќе се соединат во една лага, значи сите ќе зборат еднакво. И тогаш му рекao главите куреишиски, му рекao: што е предлогот твој? Кажи ни предлог тогаш. Но тој Валид ибн Мугира рече: не, јас ќе ве слушам, а вие ќе кажувате вашите предлози. Некој од присутните рекоа да речиме да тој е гатач. Значи да посланикот Мухамед салаллаху алейхи ва селам е гатач. Тогаш тој Валид ибн Мугира одговори, рече: не. Не можеме да речеме гатач дека е, се јас сум ги видел гатачите и ги знам нивните измами и нивните лаги, а тоа не е во него. Тогаш вториот предлог од втората, значи, група на присутни рекоа да речиме да тој е ментално болен. Значи види како лажат и како го осудуваат посланикот салаллаху алейхи ва селам. Гатач, ментално болен, маџионичар и така натаму.
Но ова не му штетеше на посланикот салаллаху алейхи ва салам никогаш. Значи, рекоа да речеме дека е ментално болен, но пак тој Уалид ибн Мугира рече, ние ги познаваме оние луѓе што се ментално болни, а тој не е од нив. Тогаш третата група на луѓе рекоа да речеме дека тој е маџионичар. Значи да речеме дека е маџионичар. Но тој рече пак дека не е маџионичар, зашто ние сме ги виделе маџионичарите и сме ја виделе нивната магија, а она што дојде тој, значи Мухамед салаллаху селам, тоа нема врска со тоа. Тогаш, кога видоа тие дека тој ниеден од нивните предлози не прифачат, тогаш му рекоа, тогаш кажи ни ти нас што е твојот предлог. Тој рече, најблиску или повеќе што можеме да речеме е маџионичар. Но каков маџионичар е? Онаков маџионичар што разделуват меѓу таткото и синот. Онаков маџионичар што разделуват меѓу брачата. Онаков маџионичар што разделуват меѓу фамилиите. Значи, така се соединија на ова лага. Значи, кога ќе дојдат арапските хаджи, да речат тогаш, тој Мухамед, пазете се од него, ве предупредуваме, тој е маџионичар што разделува меѓу татко и син, меѓу брача и меѓу фамилии. Така се разделија и останаа на таја лага. И седеја по меканските улици, кога дојде времето на хаџот, тие застанаа во меканските улици и секој хаџија што идеше од надвор Мека, го предупредуваа, значи го измамнуваа со ова лага. Значи го лаже му, веле, тој маџионичар, пази се од него, чувај се од него, се тој ќе да раздели тебе од таткоти, од брачата, од фамилиите. Овај комплот, што го правеше Уалид ибн Мугира, не отиде долго време, Аллах субханаху ва таала објави неколку курански ајети во врска со овај човек. Што велит Аллах субханаху ва таала, ذرني ومن خلقت وحيدا. До ајетот се услихи сақар. Значи, остави ме со оној што го создадов осамен. Остави ме со оној што го создадов осамен. Значи, што велит Шех Абдурахман Саади рахимахуллах? Што значи овде го создадов осамен? Што значи? Шех Абдурахман Саади вели во неговиот тефсир дека јас го создадов осамен, значи без деца, без имање, богатство, без никакви доброти немаше тој, и јас му ги дадов нему сите овие доброти, му дадов деца, му дадов имање, му дадов доброти, остави ме мене ти со него. И на крај, ке го фрлам во пеколот. Значи, кога тој не ги препозна и не знаеше да ги ценит добрињето на Аллах субханаху ва таала како деца, имање и други добрини, и здравје, и така и исто позиција, и да бидите, значи, да бидите почитуван човек во неговиот круг и неговата средина, така кога ги негираше добрињето на Аллах субханаху ва таала, на крај на тие ајети рече Аллах субханаху ва таала, ке го фрлам во пеколот. Значи, ќе биде неговиот крај е пеколот. А за тие што присуствува во таја збирка со тој Уалид ибн Мугира, тој мушрик, за нив рече Аллах субханаху ва таала, الذين جعلوا القرآن عضين. И оние што го огласуваат Куранот за лага. Значи, тие присутните го огласуваат Куранот за лага. فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. Па, се колнам во Господарот твој, дека сигурно сите нив ќе ги прашуваме. Значи, сите тие има да даат за нивните лаги,
за нивните сплетки, за нивните комплоти против тебе, а Мухаммед и верата на Аллах субханаху ва та'ала, има да бидат тие прашувани и да дадат што? Обрачун. Овие ајети, што се објавени за тој Валид ибн Мугира и за присутните на таја збирка, се во вистина доказ за пекамберството на нашиот посланик Мухаммед салаллаху алейхи ва селам. Се откаде дозна посланикот салаллаху алейхи ва селам дека тој Валид ибн Мугира направи, значи, стредба, повик на главите курешиски и сите тие, значи, што се собраа со него, и како тие него, значи, му даваа предлози, и како тој, значи, им одговараше, сето тоа Аллах субханаху ва та'ала му го опиша на Мухаммед салаллаху алейхи ва селам. Му го опиша на посланикот салаллаху алейхи ва селам. И ова е доказ дека посланикот салаллаху алейхи ва селам не говореше од себе си свој, туку повеќе беше една објава од Аллах субханаху ва та'ала. Но кога видоа, значи, курејшитите, дека ниеден од нивните планови не успеа, ни заканите, ни штета да му направа, кога му сака да му направа директна физичка штета на посланикот салаллаху алейхи ва селам, ни нивните лаги, никој од тие планови и комплоти не беше успешен. Тогаш преминаа во други план. А тој план беше Утба, еден од курешитите, Утба, го пратија него кај посланикот салаллаху алейхи ва селам, да му направи неколку понуди, да му предложи неколку понуди, за така да го отарни посланикот салаллаху алейхи ва селам од неговото повикување. Што беа тие предлози? Дојде тој Утба и му рече на посланикот салаллаху алейхи ва селам: о Мухаммед, ако сакаш ние тебе да те направиме водич, да бидеш нас водич, додека си жив, до крај живота водич над нас, ќе те направиме. Само оттргни се од ова повикување што си почнал. Посланикот салаллаху алейхи ва селам молчеше, го слушаше. Тогаш му рече Утба: а ако би сакал да ти дадеме ние тебе жени, тогаш ќе ги одбериме 10 најдобри курејшиски жени и ќе ти ги дадеме тебе. А на последната понуда беше: ако сакаш богатство и мање, ќе те направиме најбогат во нашата средина, и тоа богатство ќе ти биде тебе доволно и на тие што ќе те наследат тебе. Значи, дете пред дете. Оваа беше нивната понуда, значи, нивниот пакет на понуда, како да го отстранат посланикот салаллаху алейхи ва селам од повикувањето во ислам. И оваа работа, овие интриги се и ден денеска. И ден денеска покушуваат повикувачите на исламот да ги изинтригуваат со вакви понуди. Со пари, со позиција, и со така и така натаму. И многуте луѓе паѓаат на овие испити. Но онај што негов пример е посланикот салаллаху алейхи ва селам, не паѓаат на овие интриги на новотарците. Како вели шејх Муқбил рахимахуллах, еден од алимите, еден од имамите во Јемен, во нашево време, рахимахуллах, Аллах му се смилува, вели шејх Муқбил рахимуллах:
ako je potrebno, ke jademe zemlja, zemlja, ke stavimo vo stomako naš, zemna, kal. No, nikogaž nema da go prodademe ovaj davet. Znači, davetu na Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Znači, vo stanje šejhot, alimot, da jadit zemlja i kal, a da nego prodadit davetot za eftini pari na ovaj dunjalog. Koga završi Utba, so negovata ponuda, togaž mu dojde objava na naši poslanik sallallahu alaihi wasallam. A to beše Hamim, tanzilum mir rahmanir rahim. Znači vidite Allah, Hamim, objava od milostivijot se milosnijot. I do krajna ajetita. Koga Utba sam je beše, znači, golem poet i znaše, znači, poezijat arapska poznavaše, koga gi slušna ovije ajeti, se zamolče. Znači, toliko, znači, go vozduševuva nego ovije ajeti, što taka zamolče Utba, ne govoreše ništo. I se zamina za doma. A beše mu abetot za toj, koga ke završit so stredbata, so poslaniko sallallahu sallam, da pojdet kaj kurešitite, se tije go čeka nego, da toj da gi izvestit. Da gi izvestit znači za što se slučilo, što mu odgovoril poslaniko sallallahu alaihi wasallam. No toj se upativo negovata kuća i ne izlagaše. Togaž Abu Džahel, mušrikot Abu Džahel, reče, ja se plašam da Muhammed imal vlijanije nad Utba i go prevaril. Ajde da pojdime kaj Utba i da vidime što je rabotata. Koga pojdu kaj Utba i mu rekao na Utba, ja Utba, ako imaš ti potreba nešto za pari ili nekoj drugi potrebi lični, nije sme tuka za tebe. Togaž Utba im reče, vi znajete sami deka ja sum eden od najbogatite vo Meka. Vi znajete sami deka jaz nemam potrebi takvi. No, jaz slušnav eden govor kaj Muhammeda, a toj govor ne je ni magija, ne je ni poezija, ne je ni gatanje. I togaž gi citiraše ajetite Utba. Ajetite što mu se objavlja na poslaniku sallallahu sallam i što mu gi recitira poslaniku sallallahu sallam na Utba. I togaž reče Utba, vi je mnogo dobro znate deka Muhammed koga nešto zboruvat ne lažet. Deka toj ne lažet. I ja se isplašev da ako nije nastavime taka, prodolžime taka, deka ke slezi nad nas jedna žestoka kazna. Znači ovdje Utba im veli, vi znajete dobro deka Muhammed ne laže. Znači ti je znaja, mušrici te znaju, im beše jasno deka poslanik sallallahu alejhi ne laže, ne gi izmamnuva, deka to je vistina, no nivnata, znači zaviduvanje i nivnio, znači golemštilog i drugi pričine ne im dozvoli da go slijedam poslaniku sallallahu alaihi wasallam. I imam Muhammed ibn Šihab az-Zuhri, rahimahullah, jedan od golemite alimi na Salaf, veli deka mu je preneseto na Muhammed ibn Šihab az-Zuhri, rahimahullah, deka Abu Džahel, Abu Sufjan i Šariq ibn Ahnas, ovije trojica, znači Abu Džahel, Abu Sufjan i Šariq ibn Ahnas, koga se stemnuvaše, koga beše noće, se stemnuvaše, toga što je ideja sami pojedinačno, kaj kućata na poslaniku sallallahu alaihi sallam
и сакаа да слушаат Куранот. Значи, кога посланикот салаллаху алейхи ве селем во ноќта е поминуваше ноќта во намаз и така рецитираше Куранот, тие слушаа, значи, од надвор, ги слушаат тие огромни ајети. И така, кога се разденуваше, кога сакаа се вратат во нивните куќи, патеките ги соединуваа. Кога се видоа тие заедно, тека и знае самите, значи, сватија каде биле, така тие се укоруваа секој на другиот. Значи, секој се укоруваше. И рекоа тие дека нема да се вратиме повеќе, зашто ако не видат нас, значи, другиот дел на меканците, можат ова ќе направи, значи, нив ќе биде причина за тие повеќе значи, да му дадат, значи, вредност на она што го кажуваат Мухаммед салаллаху алейхи ва селем. Но иако рекоа тие, но мушрик како мушрик и лажговци не може да се воздржат, во она, така рекоа, иако рекоа дека нема да се вратат, но втората вечер пак. И рекоа дека мислеа дека другиот нема да дојде, дека тој ќе биде самиот. Но кога се разденуваше, пак се сретнаа, значи, нивните патеки се соединуваа. И третата вечер истото пак. Третата вечер истото, повторно, значи трета случка, пак се соединија нивните патеки кога се разденуваше. Но тука направија крајно договор да никој повеќе да не се врачат и да слушат, значи, она што го рецитираат Мухаммед салаллаху алейхи ва селем. Но после тоа Шерик ибн Ахнес се упати кај Абу Суфјан радијаллаху ан. Абу Суфјан стана после муслиман. Се упати кај Абу Суфјан радијаллаху ан во неговата куќа и му рече: о, Абу Суфјан, кажи ми ти мене, што мислиш ти за она што го слушавме ние кај Мухаммеда? Значи, кажи ми ја твоето мислење. Тогаш рече Абу Суфјан: јас слушнав некои работи таму, што јас знам и ми е јасно што се намеруваат со тие работи. Значи, тие мушриците, кога посланикот салаллаху алейхи ва селем ги повикуваше за да тврдат ла илаха илlallah, тие зошто не тврдеа ла илаха илlallah? Зошто? Зошто тие точно знаеа значењето на ла илаха илlallah. Значи, на нив им беше јасно дека ако тие тврдат ла илаха илlallah, дека требат од сите други богови да се откажат и да се отстранат. А денеска ќе најдеш, значи, ова докажува дека за голем жал, за голема штета, дека тие мушрици повеќе има сваќање за шехадетот од денеска многуте муслимани. Зашто денеска тој муслиман, тој вели ла илаха илlallah и после од кај гробиштата и се моли на гробовите и барат од мртвите да му се даде дете. Тој вели ла илаха илlallah и кога ќе помени црна мачка пред неговата кола, велит: ова е лоша работа за мене. Значи, тој не сватил ла илаха илlallah. Се тоа ако сватит ла илаха илlallah, тогаш ќе свати дека секој едно добро и секој едно зло е, значи, кај Аллах субхана ва таала. Никој не може да му наштети и никој не може да му донеси добро, освен еден и единствен, апсолутно, Аллах субхана ва таала. Тој денеска велит ла илаха илlallah, а кога одит кај некој чешми, тогаш става тука пари или некој конец, или вели ла илаха илlallah и веруваат во летник. Во летник, значи, да видам јас некој човек добар, за да ми одит годината добро. Сите овие се пагански верувања. Сите овие се работи што го решуваат исламот. Ако човек со овие работи умрит, со овие верувања, ако умрит човек, неговата работа е многу лоша. И тој се најдува во жестока опасност. Затоа треба сега, значи, покроце, сваќаме, ни станува јасно, дека ние треба да почнеме
откај шехадетот. Се тука е темелот. Ти не можеш да речеш, ги правиш тие дела што се во спротивност на исламот, во контрадиција со исламот, и велиш, јас сум го сватил шахадетот. Тоа е доказ дека нашето правење на тие дела, дека ние не го имаме сватено шахадетот. Се ако го сватевме, затоа мушриците го им велеше посланикот сам, речите, тврдите ла илаха, тие не. Зошто знае, ако тие тврда тоа, дека готово, сите други работи треба да ги негираат. Боговите, киповите и така натаму. Тие сватеа добро што се бараше од нив. Но денеска ние, како еден папагај, го изговараме шахадетот, а не знаеме што се барат од нас. И не ги знаеме условите. Овај шахадет има негови услови. Без условите не е валиден. После тоа, значи кога Абу Суфјан му ги кажа тие зборови на Шарик ибн Ахнес, се упати Шарик ибн Ахнес кај Абу Џахел. Отиде кај Абу Џахел. И тогаш кога отиде кај Абу Џахел, му рече, о Абу Џахел, кажи ми го мислењето твое, што мислеш ти за Мухаммед и за она што го слушаше кај него. Абу Џахел рече, види, ние, моето племе и Бену Абду Менав, племето значи на посланикот салаллаху алейхи ва саллям, значи моето племе и племето на посланикот салаллаху алейхи ва саллям, ние увек се надпреварувавме во честа. Значи бевме во надпревар во чест. Како? Кога тие делеа храна, и ние делевме храна. Кога тие делеа парична помош, и ние делевме парична помош. Значи увек беа во надпреварување. Но тие дојдоа и ни рекоа од нас излезе пекамбер. Нема му стигат објава од небото. Аллаху акбар. Значи оваа чест не се израмнува со никоја друга чест. Нема чест после оваа чест. Аллаху акбар. Значи тогаш рекоа тие од нас дојде пекамбер. Нема му стигат објава од небо. Вие, тогаш Абу Лехеб што велит Абу Џахел што велит? Ние сега од каде да дојдеме со пекамбер? Значи не можеш да го извадиш. Ова не е работа, ке измислам нешто. Ке излажам, ке измамам, ке интегрирам. Интриги, ништо. Значи тогаш ти им рекоа ним, од нас е пекамбер. Нема му стигат објава. Аллаху акбар. И тогаш Абу Џахел рече, ние немаме. Од каде да донесеме ние пекамбер сега? И поради ова завидување, значи имате големо завидување за Аллах ги почести Бену Абду Менав за од ним да излези пекамбер. И поради големото завидување што ги имаш Абу Џахел, не го следеше Мухаммеда салаллаху алейхи ва селам. И во друго пренесување, како што пренесува Мугира ибн Шу'ба радијаллаху ан, дека велит Абу Џахел, јас знам дека она што го кажува Мухаммед, дека тоа е вистина. Но поради неговото завидување, дека тој не е од неговото племе, директно неговото племе, не го следеше посланикот салаллаху алейхи ва селам и не го прифати неговото повикување. Така, после овие етапи и после овие покушувања на курешитите со секакви, значи, интриги и со секакви понуди на дуњалокот и на други работе и позиции и така натаму, и безуспешно, така почнаа курешитите уште пожестоко да ги малтретираат оние што влага во исламот. Значи, кој се конвертираше во исламот, кој го прифачаше повикувањето на Мухаммед салаллаху алейхи ва селам, тие жестоко го гњавеа. Тие жестоки, значи, жестоко го казнува и го мачија и го малтретира. Со цел да тој толку тешко и жестоко да биде гњавен, за на крај да рече, јас ќе се откажам од оваа вера. Така ќе застанеме тука вечерва, би изниллахи таала, и идниот дерс ќе биде, значи,
што беа последиците од ова гнавење и овие маки, што после така сахаба ридвануллахи алейхим презедоа други чекори и така се оддалечија еден дел од сахаба од Мека. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.